Happy morning, students. Welcome to Blue Stars High Secondary School. So, in the last class, we saw the first chapter, and in that lesson, we saw domain archaea, that is a three-domain classification, and we know that the three-domain classification it is termed by a scientist called Carol Weiss, and then he got Nobel Prize for the three-domain classification in the year of 2000. Then three-domain classificationல என்னென்ன அனிமல்ஸ்லாம் இருக்கு, ஐ மீன் என்னென்ன மாதிரி எந்த கேட்டகரிஸ்ல பிரிச்சிருக்காங்கன்றத நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்தோம். And now the first one is the domain archaea. So archaea, we just go for a quick review so that you can regain what we are taught. And archaea, it includes single cell animals or single cell organisms, and these animals are live in the extreme conditions. They can live in extreme conditions in extreme temperature, extreme salty water. So like that they can live in extreme condition. That's why they are called as extremophils, and they are capable of synthesizing their food without sunlight and oxygen also. Sometimes they can prepare their own food without the sun and oxygen, because in the ocean there is a present like hydrogen sulfide and other chemicals are present. Sometimes it is present also in the volcanic vents. So they use பண்ணி அதால வந்து அதோட own food prepare பண்ண முடியும். And some of them produce methane. Even some can produce methane, and they can live in a salty environment, and temperature ரொம்ப ஹையா இருக்க பிளேஸ்லயே அதால இருக்க முடியும். And this is a tag polymerase I have explained late already. The next one is the domain bacteria. And domain bacteria, it is a prokaryotic one, and the cells have no definite nucleus. That's why we have called it as a prokaryote. Prokaryotic nale meaning enna pathina, pro means first. So pro means first, karyo means nucleus. So first ஒரு organism form ஆகும்போது அதெல்லாம் nucleus அப்படின்றது it is not in the defined form. ஒரு definite nucleus ஆ இருக்காது. Defined nucleus அப்படின்னு நம்ம explain பண்ணும்போது what is the defined nucleus பாத்தீங்கன்னா, just imagine this is a cell. So in the cell we know that the centerல nucleus இருக்கும் நமக்கு தெரியும், and nucleusல this is the genetic material, and there is a nucleus and genetic material. Okay. So இதெல்லாம் வந்து the nucleus I am saying about, this is the eukaryotes, the animal cell. Imagine this is the animal cell. So the outer, the membrane of the nucleus is called as a nuclear membrane. Nuclear membrane. So this is the defined nucleus. And ஒரு நியூக்ளியஸை டிஃபைன் பண்ணக்கூடியது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நியூக்ளியஸோட மெம்பரேன். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ரோகாரியோட்ஸ் அந்த நியூக்ளியஸ் மெம்பரேன் இருக்காது. தட்ஸ் வை தே நோ, தட்ஸ் வை அதனாலதான் இந்த டேர்ம் இங்க கொடுத்திருக்காங்க, நோ டெஃபினிட் நியூக்ளியஸ். And DNA exists as a circular chromosomes and do not have histones around it. These are the things we have discussed. And you can also see the ribosome, that is a 70S type bacteria, and their cell walls contains peptidoglycans. Generally, maximum of the bacteria contains this peptidoglycan. So peptidoglycan is combined of peptides and glucose. Like a peptide means it's a protein. Glycan means it is a carbohydrate. So ரெண்டு லேயருமே சேர்ந்தா இருக்கும். Even you can study about gram positive and gram negative bacteria. I think if you regain your memory, gram positive and gram negative bacteria. In this case of a gram negative bacteria, it is a pathogenic. So பாக்டீரியாஸ்ல நிறைய ஹார்ம்ஃபுல்லும் இருக்கு, நிறைய வந்து ஹார்ம்லெஸ் ஆனதும் இருக்கு, நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் தரக்கூடிய பாக்டீரியாஸும் இருக்கு. பாக்டீரியா இதுல பார்க்கும்போது கிராம் நெகட்டிவ் இஸ் a harmful bacteria which causes disease to the organism. Gram positive is it's nothing, it's harmless bacteria. இது எதுவுமே பண்ணாது நம்மளோட பாடியில. So there are so many studies in this case. Then many are decomposers, and then some are photosynthesis, and some see here the probiotic and harmful pathogens. Some can beneficial, and I think yes, last class we also discussed here. And cyanobacteria is called the blue green algae, and these also we have seen that. And for this probiotic I have explained the curd or yogurt. You can see that curd is the form of curd வந்து நம்ம வீட்லயே ரெடி பண்ணலாம், ப்ராப்ளம் இருக்காது. But yogurt is the these are the synthetic or the artificial
ப்ரோபயோட்டிக் பாக்டீரியாஸ். ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலா வந்து ஒரு பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியாவை ஆர்டிஃபிஷியலா அதில் இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் த ப்ரோபயோட்டிக் ஒன் அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி குட் ஒன். பிகாஸ் நமக்கு நம்ம பாடியில நல்ல பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவர் இம்யூன் சிஸ்டம் கோஸ் அப். ஸோ பெட்டர் இம்யூனிட்டியோட நம்ம இருப்போம். அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ டொமைன் யூகேரியா. In domain eukarya, the eukaryotes are animals to have true nucleus. That is a true nucleus in the sense they are having nuclear membrane around the nucleus. Nucleus சுத்தி nuclear membrane இருந்ததுன்னா அதான் நம்ம true nucleus நம்ம சொல்லுவோம். And membrane bound organelles also present. Membrane bound organelles last time explain பண்ணிட்டேன். Once again I will explain. Membrane bound organelle means the each and every organelle present inside the cell. செல்லுக்கு உள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆர்கனலுமே membrane bounded தான். ஸோ மெம்பரேன் பவுண்டட் ஆர்கனல்ஸ் வரும்போது எத்தனை மெம்பரேன்ஸ் இருக்கும்? சிங்கிள் மெம்பரேனா டபுள் மெம்பரேன் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஹேவிங் சிங்கிள் மெம்பரேன் அண்ட் மெனி அதர் ஹேவிங் அ டபுள் மெம்பரேன். சாரி, சம் ஹேவிங் ஃபியூ ஹேவிங் அ டபுள் மெம்பரேன். சிலது மட்டும் டபுள் மெம்பரேனோட இருக்கும். பட் நிறைய ஆர்கனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே சிங்கிள் மெம்பரேனா தான் இருக்கும். லைக் ஐ வில் டெல் யூ தி எக்ஸாம்பிள். லைக் டபுள் மெம்பரேன் டிஎஸ் டபுள் மெம்பரேன்ல பார்த்தீங்கன்னா plasma membrane is a double membrane, and nucleus is a double membrane, and mitochondria is a double membrane. So these three are, and even plants la varumbodhu chloroplast. So these are the organelles which having double membrane. But in case of single membrane pathina, Golgi apparatus, then vesicles, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, lysosomes, and then even in plants of vacuole. So idellame pathina single membrane. So these are the organelles. So double membrane and single membrane அப்படின்றது இருக்கு. That's why they have given membrane bound organelles. And here the ribosome type is 80S. And organism in this domain are classified under, we have already seen that Protista, fungi, plantae and animalia. இது எல்லாமே இதுல மொத்த கேட்டகரிஸ்ல நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்றோம். And the next one we have seen that Six Kingdom classification. Carol Weiss, so scientists who split the animal kingdom. Before that, he three domain classification கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி he termed Six Kingdom classification. Carol Weiss. Just now we have seen him. We have saw him. Carol Weiss, he was a scientist who termed Six Kingdom classification. In case of Seven Kingdom, the Cavalier Smith, he's a scientist and who termed this Seven Kingdom classification. And then the next one. So previous last class la idhukku nama complete pannom, and now we will start from here. Taxonomic hierarchy. So what are the hierarchy used in taxonomy? By naming the organisms. ஒரு ஆர்கனிசம் நம்ம நேமிங் பண்ணும்போது எந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்லாம் we should promote or we should regulate. இதுல பாத்தீங்கன்னா the taxonomical hierarchy includes 7 major categories. So there are some certain rules. சில ரூல்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவோம். அது எந்த மாதிரி ரூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கிங்டம், ஃபைலம், கிளாஸ், ஆர்டர், ஃபேமிலி, ஜீனஸ் அண்ட் ஸ்பீஷிஸ். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் கிங்டம் நம்ம சொல்லும் போது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி 5 கிங்டம் கிளாசிபிகேஷன் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ தெர் ஆர் 5 கிங்டம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியாச்சு. 5 கிங்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொனிரா, புரோட்டிஸ்டா, ஃபங்கை, பிளான்டே, அனிமேலியா. பட் நவ் இட்ஸ் டோட்டலி அபவுட் த ஜுவாலஜி. ஸோ கண்டிப்பாக எந்த கிங்டம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா அனிமேலியா தான் வருமே. அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபைலம், எந்த ஃபைலம்ல இருக்கு அந்த ஃபைலம் கிளாஸ், ஆர்டர், ஃபேமிலி, ஜீனஸ் அண்ட் ஸ்பீஷிஸ் எல்லாமே எப்போ உங்களுக்கு புரியும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம்னா you can easily get that. And in the next chapter we can see some examples for this taxonomic hierarchy. இது சிம்பிளா சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி வந்து நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து செக்ஷன்ஸ் பிரிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த செக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 11th ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் இருக்கீங்க, 12th ஸ்டாண்டர்ட் இருக்காங்க. 11th ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லும் போது 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஓகே ப்ராப்ளம் இல்லை, பிகாஸ் all the students are having the same subjects like English, Tamil, Maths, Science, Social. That's it. But in case of 11th and 12th வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா குரூப்ஸ் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகும். லைக் ஒரு சிலர் வந்து மேக்ஸ் பயோ எடுத்திருப்பாங்க, இல்லைன்னா மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஒரு காமர்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ், அக்கௌண்டன்சி, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ கேட்டகரி. லைக் அது ஒரு ஃபைலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். கிளாஸ் அண்ட் ஆர்டர் அதெல்லாம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் வந்து
இப்போ நம்ம அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்களை சர்ச் பண்ணி ஸ்கூலுக்கு வராங்க அப்படின்னா ஏதாவது உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு மறந்துட்டாங்க அப்படின் போது உங்களை பாக்குறதுக்கு வராங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் தே வில் ஆஸ்க் தே செட் யுவர் நேம், உங்க நேம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஆஃபீஸ்ல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஓகே அந்த நேம்ல 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, சாரி ஃபர்ஸ்ட் எந்த கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. 11th ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ 11th ஸ்டாண்டர்ட்னா எந்த செக்ஷன்? பிகாஸ் உங்க ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து செக்ஷன்ஸ் டிஃபர் ஆகலாம், லைக் ஏ பி சி டி இ, சம்டைம்ஸ் இ எஃப் ஜே கூட போகலாம். ஸோ அப்போ அந்த செக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குன்னும் போது எந்த செக்ஷன் கேட்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எந்த கிளாஸ், தென் எந்த செக்ஷன். அந்த செக்ஷன் சொல்றாங்கன்னா எந்த எந்த குரூப் கேட்பாங்க. வெதர் மேக்ஸ் பயோவா, மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸான்னு கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ நீங்க அந்த மேக்ஸ் பயோன்னு உங்களை சொன்னாங்கன்னா உங்க கிளாஸ்ல உங்களை மாதிரியே ஐ மீன் உங்களோட நேம்ல 2 பேர் இருக்கலாம். ஸோ 2 பேர் இருக்காங்கன்னும் போது உங்க ஃபாதரோட நேமோ இல்லைன்னா வந்து உங்களோட சன்னோட இனிஷியல் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்கேஸ் உங்க ஃபாதர் வந்தாங்கன்னா நேம் கேட்பாங்க. உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது இன்கேஸ் வரும்போது இனிஷியல்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கூல்ஸ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது இவ்வளவு டீடைல்ஸ் வந்து 11th and 12th இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. நார்மலாவே ஸ்கூல்ஸ்ல கேட்கறது இதுதான். வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஸ்கூல்ஸ்ல போறோம், அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்க போறோம், அங்க வந்து எந்த கிளாஸ், எந்த செக்ஷன், எந்த குரூப், எந்த குரூப்னு வரும்போது அந்த ஸ்டூடெண்டோட நேம் என்ன, அவங்க வந்து என்ன, அவங்களோட இனிஷியல் என்ன, இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம கேட்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆர்கனைசம் அந்த கிளாசிபிகேஷன் பண்ணும்போது அது எந்த கிங்டம்ல வருது, எந்த ஃபைலம்ல, எந்த கிளாஸ், எந்த ஆர்டர், எந்த ஃபேமிலியில, எந்த ஜீனஸ் அண்ட் ஸ்பீஷிஸ், இது எல்லாமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான ஒண்ணு. அண்ட் இதை தாண்டி வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் கிங்டம், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி கேரல் சொன்ன மாதிரி சூப்பர் கிங்டம் கிளாசிபிக் சூப்பர் கிங்டம் இன்க்ளூட் ஆகும். லைக் சப் ஃபைலம், சப் கிளாஸ், சப் ஆர்டர், சப் ஃபேமிலி. ஸோ ஃபேமிலி வரைக்கும் சப் இருக்கும். ஜீனஸ் அண்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஆர் டோட்டலி யூனிக். ஸோ ஜீனஸ் அண்ட் ஸ்பீஷிஸ் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. அண்ட் அதர் இன்டர்மீடியட் கேட்டகரி சச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, சப் கிங்டம் ஆர் சூப்பர் கிங்டம். இல்லை சூப்பர் கிங்டமும் வரும். லைக் கிரேட் பாத்தீங்கன்னா அண்ட் டிவிஷன் வந்து எங்க வரும்னு பாத்தீங்கன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் ஜுவாலஜி நம்ம அனிமல்ஸ் கிளாசிபிகேஷன் பண்ணும்போது டிவிஷன் வராது. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் பாட்னில டிவிஷன்ஸ் வரும். டிவிஷன், சப்டிவிஷன், சப்ஃபைலம் it is included in both botany and zoology. And super class, subclass, super order, suborder, super family, subfamily, and sometimes subspecies வரலாம். வரும். And these are the taxonomic hierarchy. And now what is species? So first one by one we can see that what is species. நம்ம சொல்லும்போது ஸ்பீஷிஸ் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன். ஒரு கிளாசிபிகேஷன் கொடுக்கும்போது அது எந்த ஸ்பீஷிஸ்க்கு நீங்க கொடுக்குறீங்க, தட் இஸ் ஸ்பீஷிஸ். எந்த மாதிரியான அனிமல்ஸ்க்கு, அதுதான் ஸ்பீஷிஸோட டெஃபினிஷன். இந்த டாக்ஸானமிக் ஹைரார்கிக்கல் சிஸ்டம், ஒரு ஹைரார்கிக்கல் சிஸ்டம் நம்ம சொல்லும்போது அதுல நீங்க எந்த மாதிரியான நம்ம ஒரு கிளாசிபிகேஷன் கொடுக்குறோமோ அதுதான் நம்ம ஸ்பீஷிஸ். இட்ஸ் a group of animals having similar morphological features, that is traits. ஒரே மாதிரியான தோற்றத்தை உள்ளதை தான் நம்ம ஸ்பீஷிஸ் சொல்லுவோம். லைக் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம லைக் டாக்ஸோட பிரீட்ஸ் நம்ம சொல்லும் போது பொமேரியன் இருக்கு, பக் இருக்கு, தென் டால்மேஷன், லேப்ரடார், ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட், டிஃப்ரெண்ட் பிரீட்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு பொமேரியன் நம்ம சொல்லும் போது அந்த கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட ஹேர், த ஒயிட் கலர் அண்ட் அதோட ஹேர் நல்லா பஃபியா ரொம்ப அழகா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு நம்ம சொல்றோம். தட் இஸ் அ மார்ஃபாலஜிக்கல் சிமிலர் மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ். பொமேரியன் சொல்லும்போது அதுல அந்த மாதிரி இருக்க எல்லாமே பொமேரியன் தான். ஹவ் வி கேன் ஐடென்டிஃபை? பிகாஸ் அதை பார்க்கும்போது ஒரே மாதிரி மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ்ல இருக்கு. பார்க்கும்போதே நம்மளால இதை சொல்ல முடியும், இதே மாதிரி தான் இந்த அனிமல் இருக்குன்றது நம்மளால சொல்ல முடியும். பட் கிராஸா வரும்போது கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். And இதுதான் வந்து similar features நம்ம சொல்றோம். And is reproductively isolated to produce fertile offspring. What is mean by reproductively isolated பாத்தீங்கன்னா this is one of the very important point, because species அப்படின்னு சொல்லும்போது it is always the they reproduce in their own species. Like ஒரு dog கூட தான் மேட் பண்ணும், then it gives puppy. Even ஒரு human தான். The same thing like ஒரு lioness, tiger tigress, peahen peacock, hen cock. So இதே மாதிரியான ஒரு male and female, this are the same species.
ஒரு அனிமல் வந்து ஒரு லைக் ஒரு ஹார்ஸ் வந்து ஒரு டாங்கி கூட போய் மேட் பண்ணாது, பிகாஸ் தட் இஸ் டோட்டலி ராங். இட் இஸ் இட்ஸ் நாட் அக்செப்டட். இஃப் இன் கேஸ் இந்த நீங்க வந்து ஒரு ரெண்டு அனிமல் வந்து சம்பந்தமே இல்லாத அனிமல், இது வந்து ரெண்டுமே வந்து ரிலேட் ஆகாத அனிமல். ரிலேட் ஆகுற அனிமல் நம்ம சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாங்கி டாங்கி ஒரு ஹார்ஸ் ஹார்ஸ்ன்றது, பிகாஸ் தே ஆர் த சேம் ஸ்பீஷீஸ், ஒரே மாதிரியான ஸ்பீஷீஸ். அந்த ஆர்கனிசம் மேட் பண்ணி அதோட அதோட ஆஃப் ஸ்பிரிங் வர்றது, தட் இஸ் அ நார்மல் ரீப்ரொடக்ஷன். அதுதான் வந்து கரெக்டானது. இன்கேஸ் டாங்கி ஹார்ஸ் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஆர்டிபிஷியல் நம்ம மேட் பண்ண வைக்கிறோம்னா கண்டிப்பா ஆக்சுவலா அது நடக்காது. அந்த மாதிரி ஆனாலுமே ஷோரா வந்து ஆஃப் ஸ்பிரிங் அப்படின்றது ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. வை டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் எனி ஆஃப் ஸ்பிரிங் மீன்ஸ் பிகாஸ் ஃபீமேலோட பாடியில அந்த எக் இருக்கும். ஸோ யுட்ரஸ், தட் இஸ் ஃபீமேலோட ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்ல யுட்ரஸ்ல எக் ஆக்சுவலா வந்து ஐ மீன் ஓவரியில இருந்து எக் வந்து ஓவிலேஷன் நடந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு இருக்கும். எக் வந்து வெளியே வந்துட்டு இருக்கும்போது இஃப் எனி சான்ஸ் டு மீட் அ ஸ்பெர்ம், ஒரு ஸ்பெர்மை மீட் பண்ற சான்சஸ் கிடைச்சதுன்னா ஃபியூஷன் நடந்து ஒரு ஜைகோட்டா கன்வெர்ட் ஆகும். இன்கேஸ் அது நடக்கலன்னா இட் ஜஸ்ட் டிஸ்சார்ஜ் த்ரூ த யூரினரி ஆர்கன். இதுதான் வந்து நார்மலா நடக்கிறது. பட் இன்கேஸ் ஒரு டாங்கி வந்து ஃபீமேலா இருக்குன்னா, தென் ஒரு ஹார்ஸ் வந்து மேலா இருக்குன்னா, இப்போ இது ஃபீமேல், இது மேல். ஸோ ஜுவாலஜில சிம்பிள்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். Here you can see the two symbols. Yes, this is the two symbol. Actually female நம்ம சொல்லும்போது பிளஸ் வந்து கீழே போடுவோம், ஒரு ரவுண்ட் போட்டு கீழே வந்து பிளஸ். அண்ட் மேல் அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் போட்டுட்டு மேல ஒரு அரோ மார்க். ஸோ this is the male symbol and this is the female symbol. Maybe you know from your 10th standard or before that. இப்போ நம்ம ரெண்டுமே வந்து ஆர்டிபிஷியலா ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணனாலும் ஆகாது, பிகாஸ் த ஸ்பெர்ம் வந்து ஆக்சுவலா நார்மலாவே ஸ்பெர்ம் வந்து எக்க இன்டியூஸ் பண்ணணும் மேட்டிங், ஐ மீன் அது ஃபியூஷன் ஆகுறதுக்கு இன்டியூஸ் பண்ணணும். அப்படி ஃபியூஸ், பட் ஆனா இங்க இருக்கிற மேலோட ஸ்பெர்ம் வந்து ஒரு டாங்கி ஃபீமேலோட எக்க போய் ரீச் பண்றதுக்குள்ளேயே வாட் ஹேப்பன் மீன்ஸ் the cells, the immunity cells which is present in the female body attacks that sperm. நார்மலாவே ஹியூமன் ஆர் டாக் அந்த மாதிரி சேம் ஸ்பீஷிஸ்குள்ள ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் போதே ஒரு ஸ்பெர்ம், ஒரு மேலோட ஸ்பெர்ம்ஸ் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ல என்டர் ஆகும்போது நம்ம பாடியில இருக்க இம்யூன் செல்ஸ் அது ஒரு ஆன்டிஜென், அது ஒரு பேத்தோஜென், சம்திங் இட் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை போய் அட்டாக் பண்றதுக்கு சான்சஸ் அது கண்டிப்பா போகும். அப்போ என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா தே ஐடென்டிஃபைட் தட் திஸ் இஸ் அவர் ஓன் ஸ்பீஷீஸ், இது நம்மளோட ஓன் ஸ்பீஷீஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லும். தென் அதே நேரத்துல அது வந்து வரும்போதே எக் வந்து ஆக்சுவலா ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும். ஸோ எக்கோட சிக்னல்ஸ் வந்து அதுக்கு ரீச் ஆகணும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் நீங்க வந்து ஒரு ரெண்டு அனிமல்ஸ் நம்ம டோட்டலா வந்து டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் நம்ம வந்து ஆர்டிபிஷியலா மேட் பண்ண வைக்கும் போது என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சிக்னல்ஸ் ரீச் ஆகாது, இந்த ஸ்பெர்ம் வந்து இந்த எக்கை போய் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணவும் பண்ணாது. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் in the second point. The reproductive isolator to produce fertile offspring. That is one of the important part. Fertile offspring na and offspring futureல அது young one produce பண்ணணும். If that particular organism produce an young one in the future, அப்போதான் அது வந்து fertile offspring நம்ம சொல்லலாம். In case அது ஆக்சுவலா ரெண்டு டாங்கி ஸோ லைக் எக்ஸாம்பிள் டாங்கி மேட் பண்ணி ஒரு பேபி டாங்கி இருக்கு அப்படின்னா அதோட குட்டி இருக்குன்னும் போது இப்போ இந்த டாங்கி வந்து ஃபர்டைலா இல்லை அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ அனிமல். பட் வாட் ஹேப்பன், சம்திங் இஸ் ஹேப்பன். அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்ம ஸ்பீஷிஸ்ல மெயின் முக்கியமான ஒரு விஷயம். It is repeatedly isolated to produce fertile offspring தான் இருக்கணும். மேக்ஸிமம் அனிமல்ஸ்ல fertile offsprings இருக்கும். நம்ம ஹியூமன்ஸ்ல சம்டைம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு சில கப்பிள்ஸ் நீங்க பாத்துக்கலாம். அண்ட் there are some exceptional animals which can produce sterile offspring. இங்க வந்து sterile offspring எதை சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா see this sterile offspring எதை சொல்றாங்கன்னா ரெண்டு அனிமல்ஸும் சேம் ஸ்பீஷிஸ் கிடையாது. I think you can follow this. ரெண்டு அனிமலுமே சேம் ஸ்பீஷிஸ் கிடையாது.
We can I will show in the next slide. Because of mating with close related species. Close related species na ரெண்டுமே சொந்தம்னு அர்த்தம். ரெண்டு பேருமே சொந்தம், ஆனா வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்பீஷிஸ் கிடையாது. ஒரு டாங்கி டாங்கின்னு கிடையாது, ஹார்ஸ் ஹார்ஸ்னு கிடையாது, டாக் டாக் இல்ல, டைகர் டைகர் இல்ல, லயன் லயன் இல்ல. அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு ஆர்டிபிஷியலா நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நான் ஒரு நல்ல ஒரு லேப் யூஸ் பண்றேன். அந்த லேப்ல வந்து ரெண்டு க்ளோஸ்ட் அனிமல், ரெண்டு க்ளோஸ் ரிலேட்டட் அனிமல்ஸோட கேமெட்ஸ் கொண்டு வந்து ஆர்டிபிஷியல் நான் ஃபியூஸ் பண்ண வைக்க முடியும். பட் இட் கேன் கிரியேட் எனி ஆர்கானிசம் இஃப் யூ ஆர் இன்டியூஸ் தேம் ஆர்டிபிஷியலி. ஆர்டிபிஷியல் நம்ம வந்து இன்டியூஸ் பண்ணணும், கண்டிப்பா அது வந்து ஆக்சுவலா வந்து வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. எதுக்காக இந்த ஸ்டெரைல் ஆஃப்ஸ்பிரிங் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, there are so many reasons. I will explain the next slide. And இது வந்து தான் நம்ம ஸ்டெரைல் ஆர்கானிசம் நம்ம சொல்லுவோம், ஸ்டெரைல் ஆஃப்ஸ்பிரிங். And here this is the example for sterile offspring. This is the hinny and this is a mule and this is a liger. Liger, 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 and this is a tion, tion. வாட் இஸ் இதெல்லாம் எந்த அனிமல், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்ததே கிடையாது. கண்டிப்பா இதை நம்ம ஆக்சுவலா வந்து பார்த்தது இல்ல, ஜூல நீங்க பார்த்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. மியூல் வந்து இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மியூல் அண்ட் ஹினி போத் ஆர் யூஸ்ட் நவடேஸ். இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் லைகர் அண்ட் டியான் இது வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணது கிடையாது. ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் அனிமல்? இது எங்க ஆக்சுவலா பிடிச்சாங்க, இது எப்படி வந்து இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, த ஹின்னி அண்ட் மியூல் இஸ் அ கிராஸ் பிட்வீன் டாங்கி அண்ட் ஹார்ஸ். ஒரு டாங்கிக்கும் ஹார்ஸுக்கும் நடந்த கிராஸ் தான் ஹின்னி அண்ட் மியூல். அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் லைகர் அண்ட் டைகர் பாத்தீங்கன்னா, சாரி, லைகர் அண்ட் டியான் பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ கிராஸ் பிட்வீன் லயன் அண்ட் டைகர். கேன் யூ இமேஜின்? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம லாஸ்ட் பாயிண்ட்ல, நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்கும்போது, ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல we have seen that there is a close related same species. அதுதான் வந்து ஒரு ஃபர்டைலான ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் கொடுக்கும். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, லைக் இங்க வந்து ஹின்னி இருக்கு அண்ட் மியூல். So mule is the combination of female donkey and male horse. It's a combination of female donkey and male horse is the mule. In case of hinni pathina, apde opposite. Male donkey, excuse me. So male donkey and female horse is the combination of a hinni. Then here also you can see that liger and tian. Liger is a combination of male lion and female tiger. You can see the body stripes and a female tiger. This is exactly opposite, female lion and male tiger. So that is a combination of tian. See here the body stripes பாருங்க, ரெண்டுமே பார்க்கிறதுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து ஹார்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர். பட் அதோட ஹைட் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். And here you can see the tail of the donkey and some facial appearance. சில ஃபேஸோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டாங்கி மாதிரி நமக்கு தெரியுது. பட் ஆனா வந்து மேக்ஸிமம் ரெண்டுமே பார்க்கிறதுக்கு ஒரு ஹார்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டியா இருக்கும் மியூல். And liger and tian பாத்தீங்கன்னா, in case of liger you can see the body stripes of tiger. டைகருக்கு இருக்கிற மாதிரி பாடி ஸ்டைப்ஸ் இருக்கு, தெரியுதா? நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க, தெரியும். if you don't see me, just go to the Google and type it as a liger. லைகர்னு நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். and so இது ரெண்டுமே ஆக்சுவலா ஸ்டெரைல் தான். இது நம்ம ஹார்ஸ் அண்ட் டாங்கி சொன்னாலும் இல்லைன்னா லைகர் அண்ட் டியான் நம்ம சொன்னாலும் ரெண்டுமே வந்து ஸ்டெரைல் ஆர்கானிசம் தான். Then why should we go for this sterile organism? எதுக்காக நமக்கு தேவை? There is a reason. Sterile organism produce பண்ணணும் because it is totally against nature. நேச்சரோட லா என்ன, நேச்சரோட ரூல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன், ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் நார்மல். ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எங்க நடக்கும்னா, in case of small animals like amoeba, simple organismsல தான் வந்து asexual reproduction நடக்கும். ஹைட்ரா, பிளானேரியா, தென் டேப்வார்ம், இந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ல asexual reproduction நடக்கும். In case of multicellular organisms like donkey, horse, dog, cat, human, cock, hen, so etc. இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்ல வந்து sexual reproduction தான்
நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஆர் செக்ஷுவல் இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் எக்ஸ்ட்ரா ஃபெர்டிலைசேஷன் மே பி வேரி ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் ஆர் அனிமல் டு அனிமல். இததான் வந்து நேச்சர். இதுதான் வந்து நேச்சரோட ரூல். இதுதான் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா வந்து ஒரு சிலர் வந்து இந்த அனிமல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிகாஸ் there is a one more use. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மியூல் அண்ட் ஹின்னி இட்ஸ் யூஸ்ட் இன் ஹியூமன் டே டு டே லைஃப். இது வந்து நம்ம இன்ன வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாட் இஸ் த கேரக்டர் ஆஃப் டாங்கி பாத்தீங்கன்னா, டாங்கி ஹார்ஸை விட சைஸ் சின்னதா தான் இருக்கும். டாங்கியால என்ன பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க எவ்வளவு வெயிட்டை ஏத்தினாலுமே தே கேன் லிஃப்ட். அதால லிஃப்ட் பண்ண முடியும். அதான் அதோட கேரக்டரும் கூட. வாட் அபவுட் த ஹார்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, ஹார்ஸால இது வெயிட்டை லிஃப்ட் பண்ண முடியாது. பட் தே கேன் ரன் ஃபாஸ்ட். அதால ஸ்பீடா ஓட முடியும். அதான் அதோட கேரக்டர். மியூலோட பேர் என்ன, தமிழ்ல பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கோவேரி கழுதை. இந்த மியூல் வந்து எந்த இடத்துல இந்த அனிமல்ஸ் அதிகமா ப்ரிடாமினா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, த மியூல் இஸ் பிரசன்ட் எஸ்பெஷலி இன் த ரீஜியன் ஆஃப் மவுண்டைன் ஏரியாஸ். இந்த மலைவாழ் மக்கள் இருக்கிற இடத்துல வந்து இந்த மியூல் அண்ட் ஹின்னி ரெண்டுமே ஆக்சுவலா இருக்கும். மியூல் தான் தமிழ்ல வந்து கோவேரி கழுதை. இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து எதுக்காக வந்து அங்க இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிகாஸ் ஹிமாலயன் சைட்ல இருக்கிற பீப்புள்ஸ் அங்கேயும் மக்கள் வசிக்கிறாங்க. அங்க வசிக்கிற மக்களுக்கு வந்து அந்த மூட்டையை தூக்கிட்டு மலையில ஏறுறது ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் தட், அதுல இருந்து கஷ்டப்படுறது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணுன்றதுக்காக தான் என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த மியூல் அண்ட் ஹின்னிய ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. ஐ மீன் ஆர்டிபிஷியலா ரீப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஒரு லேப்ல வந்து ஆர்டிபிஷியலா ஒரு டாங்கியோட ஒரு மேல் டாங்கியோட ஸ்பெர்ம் அண்ட் ஃபீமேல் டாங்கியோட எக் ஒரு ஃபீமேல் டாங்கியோட ஃபீமேல் ஹார்ஸோட எக் அண்ட் மேல் டாங்கியோட ஸ்பெர்ம், இந்த மாதிரி வந்து ஆல்டர்னேட்டிவா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதோட செக்ஸஸ் சேஞ்ச் பண்ணி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது ஆர்டிபிஷியலா நம்ம வந்து டெஸ்ட் டியூப்ஸ்ல கல்டிவேட் பண்ணி நம்ம வி கேன் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்க முடியும். வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சம் சரகேட் மதர் அது யூஸ் பண்ணி நம்மளால பண்ண முடியும். அதுல ரீப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த அனிமல்ஸ் வருது. வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் கேட்டகரிஸ் பாத்தீங்கன்னா, இந்த அனிமல் ரெண்டுமே ஸ்டெரைல். இப்பதான் நம்ம சொன்னோம், தீஸ் டூ அனிமல்ஸ் ஆர் ஸ்டெரைல். இதால ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது. வாட் இஸ் இன்னொரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தே ஹாவ் த போத் டிசைர் கேரக்டர்ஸ். நம்மளோட ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு ரெண்டு கேரக்டர் வேணும். அதாவது டாங்கி மாதிரி ஹெவி லிஃப்ட் பண்ணணும், ஹார்ஸ் மாதிரி ஸ்பீடா போகணும். ஒரு மலையில கண்டிப்பா அந்த அனிமல் ஸ்பீடா போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம், பட் அது ஹார்ஸ் கண்டிப்பா போகும். ஸோ அதனால என்ன பண்ண, ரெண்டு கேரக்டருமே வேணும். கமிங் டு சி த மியூல நீங்க பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, தே ஹேவ் த போத் கேரக்டர். அதால வெயிட்டை லிஃப்ட் பண்ணவும் முடியும், அதால ஹார்ஸ் மாதிரி ஸ்பீடா ஓடவும் முடியும். ஸோ வந்து ஒரு பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மியூல் அப்படின்றது ரெடி பண்ணாங்க. இல்ல இப்போ வந்து நம்ம மியூல் வந்து ஸ்டெரைலா இருக்கு அப்படின்னா, மியூல் பிளஸ் மியூல் இதே மாதிரி இன்னொரு மியூலை கொண்டு வந்து நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணனா மியூல் கண்டிப்பா ஃபார்ம் ஆகும்ல அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். பட் மியூல் கண்டிப்பா ஃபார்ம் ஆகாது. பிகாஸ் மியூல் இஸ் ஸ்டெரைல் அண்ட் அந்த மியூல் இஸ் ஆல்சோ ஸ்டெரைல். ஸோ ஸ்டெரைல் அனிமல் கண்டிப்பா இன்னொரு அனிமல்ஸை ரீப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப 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 கம்மி. ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி நடக்காது. அண்ட் ஈவன் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹின்னி ஆல்சோ, ஹின்னியும் அதே மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான். அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் லைகர் அண்ட் டியான் பாத்தீங்கன்னா, they also share the both characters, but ரெண்டுமே வந்து ferocious-ஆன animal. We know that they both are carnivores, and one is the king of ஜங்கிளோட கிங்கா இருக்காங்க. and both are carnivores இருந்தாலுமே, but some characters வந்து டோட்டலா டிஃபர் ஆகும். scientists have an idea like liger and tianன்றது இருக்குன்ற ஐடியா தான் கொடுத்திருக்காங்க. இது வரைக்கும் வந்து லைகர் அண்ட் டியான் அப்படின்றது எதுவுமே வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணல. இது வரைக்கும் இந்த அனிமல்ஸ் கொண்டு வரல. அப்படியே கொண்டு வந்தாலுமே, பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ, ஒரு லயன் அண்ட் டைகர் ரெண்டுமே தனித்தனியா எடுத்துக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, போத் ஆர் ஃபெரோஷியஸ், போத் கேன் அட்டாக் தியர் ப்ரே வெரி வெரி பவர்ஃபுல்லி. ரொம்பவே அதோட பவர் ரொம்பவே ஜாஸ்தியா இருக்கும். கண்டிப்பா அந்த இடத்துல யாருமே விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. பட் ரெண்டோட கேரக்டருமே வந்து ஒரு சிங்கிள் அனிமலை நம்ம கொண்டு வரும்போது ஷோரா வந்து வி மஸ்ட்
face so many challenges, we must face so many things. So அதனால வந்து நேச்சருக்கு அகைன்ஸ்டா இந்த மாதிரி அனிமல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணல இது வரைக்கும். so far so good. இது மட்டும் கிடையாது, இன்னும் ஒரு சில ஆர்கனிசம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆக்சுவலா பண்றதுக்கான ஐடியாஸ் வந்து இருக்கு. சயின்டிஸ்ட் நிறைய பேர் இருக்கு. நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஹைபிரிட், தீஸ் ஆர் த ஹைபிரிட் அனிமல்ஸ். பிகாஸ் எதை ஹைபிரிட் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இல்லாம, ஒரு டாக் வந்துன்னா அது ஹைபிரிட் கிடையாது. பட் ஒரு டாங்கி, ஒரு ஹார்ஸ், இது வந்ததுன்னா இது நம்ம ஹைபிரிட் தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இது எல்லாமே ஹைபிரிட் அனிமல்ஸ் தான். இந்த மாதிரி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு நம்ம வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கலாம். பட் இன் வாட்டர் அனிமல்ஸ்ல நிறைய அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹைபிரிட் பண்ணணும்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. சோஃபார் எந்த ஒரு அனிமல்ஸும் இது வரைக்கும் வரல, லைக் மியூல் அண்ட் ஹினி தவிர வேற எதுவுமே இது வரைக்கும் வரல. அண்ட் தென் டுடே திஸ் செஷன் இஸ் கோயிங் டு எண்ட் அப் ஹியர். அண்ட் ப்ளீஸ் கோ டு த லிங்க் டு கிளிக் பண்ணுங்க, அண்ட் ஃபர்தர் கிளாஸஸ் வில் பி தேர். Okay students, we will see in the next session. Thank you.